Hello friends, today I am going to start the discussion of The Pot of Gold. The Pot of Gold is written by Titus Messias Plautus. Plautus says this is a Roman comedy and it is the English translation of Alularia. Alularia by Plautus is said to have been inspired by Menander's Discourse, and it is the part 1 of our discussion, The Pot of Gold. The Pot of Gold is a play in 4 acts. The genre of this play is comedy. This is a comedy, and I have already mentioned that Titus Messias Plautus was one of the leading playwrights of classical Roman comedy, led a life about which very little is known today. He was born around 254 BC in Umbria and had a checkered career, first as an actor with a travelling theatre group, then a Roman soldier, followed by a stint as an unsuccessful trader before finally being forced to accept the vocation of a miller. So this play in 4 acts, The Pot of Gold, is about the time which is not specified, unspecified time, but sometime in Roman era, and the place is Euclid's house. This is the main place, but there are also other settings like temple, wood, etc. Titus Messias Plautus is the biggest Roman comedy writer. He lived between 254 and 184 BC. He worked as a stage worker, actor in Rome, and then he got himself into some debts and became a slave. Plautus's style, filled with folk talk and jokes, became a role model to many other writers. Because of many works were written in his tone, he is considered to have written over 130 comedies, while some believe that he only wrote 21 works that are completely his. The most popular ones are Alularia or The Pot of Gold and Menachmi. In his works, he showed everyday city life scenes, but he introduced rough comedy, music parts, and elements of burlesque into the Greek comedy. The Plautus comedy is recognizable by the clever servant, who has the most important role and twist the plot. Plautus is considered to be one of the most skilled descriptors of human characteristics that are worthy of being laughed at. In this play, Pot of Gold, there are main characters. Number 1, Euclid. Euclid is a cheap old man who lived with his servant and his daughter. The name of the lady servant is Staphyla. With the help of his household god, he finds the pot of gold and becomes obsessed with keeping it safe. He became selfish and suspicious of everyone. He was scared of marrying his daughter because he did not want to give dowry to anyone. He accepted Megadorus's proposal because he did not ask for dowry. His gold was more important than anything else. ফলে আমরা একজন মাইজার এবং কৃপণ ইউক্লিও বলে একটি চরিত্রকে পাচ্ছি। Next character is Phaedria. Another important character is Phaedria. She is Euclid's daughter and she is in love with Lyconides. They have a child together and it is believed that they got married at the end. Another important character is Lyconides. He is in love with Phaedria. He does not care that she is poor and that her father will give her away without dowry. He tried everything just to be with her and their child. Another is household god. Lar Familiaris is the name. Lar Familiaris, he managed the whole situation and played around with the characters because he wanted to teach them the real value of life. জীবনের মূল্যবোধ শেখাতে চেয়েছেন লার ফ্যামিলিয়ারিস বলে যে এখানে গৃহদেবতা রয়েছে। Next important characters are Staphyla, the servant of Euclid, Eunomia,
Lyconides' mother, and Stravillus, servant of Megadorus. Now, a few things about the text. The Pot of Gold is a play where the main motives are greed, cheapness, and gold. The theme is Eucleo's cheapness and greed for gold. Eucleoর কৃপণতা এবং সোনার প্রতি, পট অফ গোল্ডের প্রতি তার যে লোভ, এটাই হচ্ছে এই টেক্সটের মূল বিষয়। The play is easy to read and the author makes fun of people's characteristics. There are 4 acts. 4 অঙ্কের নাটক, যদিও অঙ্কের এই ডিভিশনগুলো একদম পিওরলি করা নেই, কিন্তু মোটামুটি ভাবে আমরা এই ভাগটা করতে পারি। Now summary in brief. Euclio is a poor man. Euclio একজন গরিব মানুষ who finds the pot of gold and gets materialistically rich with it but becomes poor in every other aspects of his life. যদিও সেই পট অফ গোল্ড পেয়ে ইউক্লিও একজন গরিব মানুষ পার্থিবভাবে ধনী হয়েছেন, কিন্তু আর সমস্ত ক্ষেত্রে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি গরিব হয়ে গেছেন। যদিও আমাদের এই নাটকটা শুরু হচ্ছে লার ফ্যামিলিয়ারিসের স্পিচ দ্বারা। লার ফ্যামিলিয়ারিস অর দ্য হাউসহোল্ড গড, সে এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত এই পট অফ গোল্ড ফেডরিয়া অর্থাৎ ইউক্লিওর মেয়ের পূজার্চনায় খুশি হয়ে ইউক্লিওকে দান করেছেন, এবং ইউক্লিও সেই পট অফ গোল্ড পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই এই পট অফ গোল্ডের অধিকার হারাতে চান না। হি অনলি থট অ্যাবাউট হিজ গোল্ড। ফেডরিয়া ইজ হিজ ডটার অ্যান্ড সি লাভস লাইকনিডিস। মেগাডোরাস ইজ হিজ আঙ্কেল। এই লাইকনিডিস যে ফেডরিয়াকে সিডিউস করেছে, ফেডরিয়ার প্রেমিক হচ্ছে লাইকনিডিস, সেই লাইকনিডিসের মামা হচ্ছে মেগাডোরাস। And he wants to marry Phaedria because he wants to settle down, but in the end he gives up on that idea. যাই হোক, সে সেটেল ডাউন করার জন্য ফেডরিয়াকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানতে পারবেন লাইকনিডিসের সঙ্গে ফেডরিয়ার সম্পর্ক রয়েছে, তিনি তখন এই ব্যাপারটা ছেড়ে দেবেন। লাইকনিডিস আউট অফ লাভ ফর ফেডরিয়া গিভস আপ হিজ ইনহেরিটেন্স জাস্ট টু বি উইথ ফেডরিয়া। এবং ফেডরিয়াকে পাওয়ার জন্য সে যদিও তার চাকরের মাধ্যমে এই পট অফ গোল্ড তার অধিকারে পেয়েছিল, কিন্তু আলটিমেটলি সেই পট অফ গোল্ডের অধিকার তিনি ছেড়ে দেবেন ফেডরিয়াকে পাওয়ার জন্য। এবং সেই ফেডরিয়াকে না ইউক্লিওর মেয়ে, হু ইজ প্রেগনেন্ট উইথ হিজ চাইল্ড। ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইউক্লিও ফাউন্ড দ্য গোল্ড অ্যান্ড হিড ইট। ইন দ্য twist, Megadoras wants to marry Phaedria, then the pot of gold disappears and in the end Euclio gets its pot of gold and Lyconides gets Phaedria. যাই হোক, এটা মিলনান্তক নাটক। যদিও ইউক্লিও মাঝখানে এই পট অফ গোল্ড হারিয়ে ফেলে, লাইকনিডিসের চাকর সেটা চুরি করে, আলটিমেটলি ইউক্লিও তার পট অফ গোল্ড পেয়ে যাবে এবং লাইকনিডিস তার প্রেমিকা ফেডরিয়াকে পাবে। দ্য প্লে বিগিনস উইথ এ মনোলগ বাই ইউক্লিওজ হাউসহোল্ড ডেইটি। হাউসহোল্ড দেবতার নাম হচ্ছে লার ফ্যামিলিয়ারিস। হি টেলস আস দ্যাট ইউক্লিওজ গ্র্যান্ডফাদার ওয়ান্স এন্ট্রাস্টেড হিম উইথ দ্য গার্ডিয়ানশিপ অফ এ পট অফ গোল্ড। The god has protected the secret of the pot of gold until now. এতদিন পর্যন্ত সেই লার ফ্যামিলিয়ারিস বা গৃহদেবতা সেটাকে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছিল। He chooses to reveal the location of the treasure to Euclio because of the latter's daughter Phaedria. কারণ এই ইউক্লিওর মেয়ে ফেডরিয়ার জন্যই তিনি কিন্তু এই সম্পদটা ইউক্লিওকে দিয়েছেন। The household deity tells us that Phaedria has pleased him by her devotion to him. এবং হাউসহোল্ড গড আমাদের বলছেন যে ফেডরিয়ার পূজার্চনায় তিনি তুষ্ট। He also reveals that Phaedria has been ravished by a gentleman of high rank. The only reason the deity has given up the location of the gold is to ensure Phaedria's marriage to Lyconides. আসলে এই পট অফ গোল্ডটা কেন লার ফ্যামিলিয়ারিস এতদিন পরে ইউক্লিওকে দিলেন না, যাতে করে ফেডরিয়ার বিয়েটা সুনিশ্চিত হয় লাইকনিডিসের সঙ্গে। দ্য ম্যান হু র্যাভিসড হার, দ্য ম্যান হু সিডিউসড হার সিক্রেটলি। এবং এক্ষেত্রে আমরা আরো টুইস্টটা জেনে রাখবো, এই ফেডরিয়া সে কিন্তু জানে না কে তাকে র্যাভিস করেছে, কে তাকে ঘুমের ঘরে প্রেম নিবেদন করে গেছে, এবং যার জন্য সে এখন প্রেগনেন্ট। এবং তার যখন নাটকটা শুরু হচ্ছে, সি ইজ ইন লেবার পেন। Meanwhile, Euclio is obsessed by the new found pot of gold. এখন এই ইউক্লিও সদ্যপ্রাপ্ত পট অফ গোল্ডের জন্য মানে এতটাই নিমগ্ন নিজেকে যে তিনি তার মেয়ের খোঁজও রাখেননি,
এবং সেটাকে লুকোতে ব্যস্ত। In his paranoia, he fears that even his servant Staphyla will learn of its whereabouts. Meanwhile, Staphyla knows that Phaedria is pregnant and she despairs over her mistress's fate. এবং সেও একটু চিন্তান্বিত স্ট্যাফাইলা যে তার মিস্ট্রেসের কি হবে, অর্থাৎ ফেড্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে সেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এরপরে আমরা পাচ্ছি যে চরিত্রটিকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, সে হচ্ছে ম্যাগাডোরাস and his sister Eunomia. The siblings talk about marriage. Eunomia wants Magadorus to marry. However, Magadorus declares that he has no use for ladies of rank with high dowries. ম্যাগাডোরাসকে বিয়ের জন্য যখন ইউনোমিয়া তার বোন পিড়াপিড়ি করছে, তখন ম্যাগাডোরাস বলছে যে উচ্চ বংশজাত কোনো মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায় না, কারণ তাহলে তারা তার স্বামীদের পকেট ফাঁকা করে দেয়। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেড্রিয়াকে বিয়ে করতে, তার প্রতিবেশী ইউক্লিওর মেয়ে। Instead, he wants Phaedria, Eucleo's daughter. Ironically, the wealthy Magadorus is also Lyconides' uncle. এবং ইতিমধ্যে মানে প্লট এমনভাবে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়েছে যে ম্যাগাডোরাস বিয়ে করতে চাইছে ফেড্রিয়াকে, আসলে ফেড্রিয়া হচ্ছে ম্যাগাডোরাসের ভাগনা লাইকনিডিসের প্রেমিকা। Having decided on his course of action, Magadorus goes to meet Euclio. যাই হোক, এইভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাগাডোরাস যেহেতু ইউক্লিওর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তাই সে ইউক্লিওর কাছে গেছে টু আস্ক ফর ফেড্রিয়াজ হ্যান্ড ইন ম্যারেজ, এবং ফেড্রিয়াকে সে বিয়ে করতে চায় বলে ইউক্লিওকে জানিয়েছে। For his part, Euclio thinks that Magadorus has discovered the secret of his treasure and he panics. যাই হোক, সে ভয় পাচ্ছে, আতঙ্কিত, যে বোধহয় ম্যাগাডোরাস তার সম্পদের কথা জানতে পেরে গেছে, পট অফ গোল্ডের জন্যই বোধহয় সে বিয়ে করতে চাইছে। কিন্তু ম্যাগাডোরাস শেষ পর্যন্ত জানালো যে সে সম্পদ নিতে চায় না, তার কোনো আগ্রহ নেই, এবং সে পণ না নিয়েই ফেড্রিয়াকে বিয়ে করতে চায়। দ্য টু এগ্রি অন দ্য টার্মস। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফেড্রিয়ার বিয়ের ব্যাপারে ইউক্লিও এবং ম্যাগাডোরাস দুজনে রাজি হয়। অ্যান্ড ইউক্লিও টেলস স্ট্যাফাইলা দ্যাট ফেড্রিয়া ইজ টু ম্যারি ম্যাগাডোরাস দ্যাট ডে। দ্য সার্ভেন্ট ইজ ডিস্ট্রেসড টু হিয়ার দিস, for she knows that her mistress is already carrying Lyconides' child. Meanwhile, Magadorus hires a caterer and entertainers for the wedding. যাই হোক, বিয়ের জন্য যাতে ইউক্লিওর কোনো খরচপাতি না হয়, তাই ক্যাটারার থেকে শুরু করে ফ্লুট গার্লস থেকে শুরু করে সবাইকে ভাড়া করে এনেছে ম্যাগাডোরাস। As for Euclio, he is such a miser that he only purchases some frankincense and a wreath of flower. ফলে কয়েকটা ধূপকাঠি এবং ফুল ছাড়া আর কিছুই আনেনি তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ তিনি এতটাই কৃপণ ছিলেন। এবং বাড়িতে এসে সে যখন দেখে যে ম্যাগাডোরাসের লোকেরা, মানে ম্যাগাডোরাসের রাঁধুনিরা, কুকসরা, ভাড়া করা কুকসরা সব তার বাড়িতে রান্না টান্না করা শুরু করেছে, তিনি ভেবেছেন যে তারা বোধহয় সোনা চুরি করার জন্য এসেছে। So Euclio decides to carry his pot of gold around on his person. এবং তাই সে সিদ্ধান্ত নিল সে নিজে এই পট অফ গোল্ডকে নিজের কাছে রাখবে এবং নিজে অন্য জায়গায় বাড়িতে ছাড়া অন্য কোথাও লুকিয়ে দিয়ে আসবে। Meanwhile, Magadorus is quite pleased with his match. He asks Euclio to have a drink to celebrate, but the latter refuses. Instead, Euclio makes his way to the Temple of Faith, এবং তাদের বাড়ির পাশে যে সাইন অফ ফেথ বা টেম্পল অফ ফেথ রয়েছে, সেই বিশ্বস্ততার দেবীর কাছে, দেবীর মন্দিরে গিয়ে সে পট অফ গোল্ড লুকিয়ে দিয়ে আসবে। What he does not know, however, is that the servant of Lyconides is spying on him for Lyconides' sake. ইতিমধ্যে আমরা আরো একটা ঘটনা দেখব যে লাইকনিডিস তার চাকরকে পাঠিয়েছে ইউক্লিও এবং ম্যাগাডোরাসদের বাড়ির উপরে নজর রাখার জন্য, এবং সেই চাকর এসে বসেছে টেম্পল অফ ফেইথের মন্দিরে, আগে থেকে বসেছিল, যে মন্দিরে আমাদের ইউক্লিও গিয়ে তার পট অফ গোল্ডটাকে লুকাচ্ছে। When Euclio leaves, servant tries to look for the gold. যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যখন তিনি ওই পট অফ গোল্ড রেখে বেরিয়ে এসেছেন মন্দির থেকে, চাকর গিয়ে খোঁজ করেছে। He does not find it and is disappointed. Meanwhile, Euclio doubles back to check on his gold and catches him looking around the temple. ইতিমধ্যে ইউক্লিও আবার ফিরে এসেছে, কারণ দাঁড় কাকের ডাক শুনেছেন তিনি, তাই তিনি সন্দেহগ্রস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন যে তার সোনাটাকে ঠিকঠাক রেখে গেছেন কিনা। তা যাই হোক, তিনি ফিরে এসে দেখেন যে মন্দির চত্বরে ওই লাইকনিডিসের চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে তিনি হাতে নাতে ধরবেন এবং সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন, এবং তারপর মন্দির থেকে পট অফ গোল্ডটাকে নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে গ্রোভ অফ সিলভেনাসে তিনি ওইটাকে লুকাবেন।
দিস টাইম দ্য সার্ভেন্ট ম্যানেজেস টু স্টিল দ্য গোল্ড ফ্রম দ্য গ্রোভ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আগে থেকে ওই সিলভেনাসের গ্রোভে গিয়ে তিনি যখন ওই পট অফ গোল্ড লুকাচ্ছেন, চাকরটা আগে থেকে গাছে উঠে সব নজর করবে এবং চুরি করতে সক্ষম হবে। Meanwhile, Lyconides confesses all to his mother Eunomia. যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লাইকনিডিস তার সমস্ত দোষ স্বীকার করবে তার মা ইউনোমিয়ার কাছে। He tells her that he wishes to marry Phaedria since it was he who violated the young woman. এবং সে শেষ পর্যন্ত দোষ স্বীকার করে বলবে যে ফেড্রিয়াকে সে বিয়ে করতে চায়, কারণ তার জন্যই ফেড্রিয়া আজকে সন্তান সম্ভবা। ইউনোমিয়া যাই হোক তার ছেলেকে সাহায্য করতে রাজি হবে এবং সে তার ভাই মেগাডোরাসের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবে এবং মেগাডোরাসও শেষ পর্যন্ত ফেড্রিয়ার উপর দাবি অস্বীকার করবে, অর্থাৎ সে তার ভাগ্নে লাইকনিডিসের সঙ্গে ফেড্রিয়ার বিয়ে দিতে রাজি থাকবে। ইতিমধ্যে ইউক্লিয়াস frustration is further compounded when he discovers that his pot of gold is gone. যে শেষ পর্যন্ত ইউক্লিও যখন আবিষ্কার করবেন যে তার পট অফ গোল্ড চুরি হয়ে গেছে, তিনি আরো বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়বেন। He blames Lyconides, who vehemently denies any knowledge of the gold. Meanwhile, the servant tells Lyconides what he has found. যাই হোক, তার চাকর এসে লাইকনিডিসকে বলবে যে সে একটা সোনার পাত্র পেয়েছে। For this part, Lyconides orders the servant to hand the gold over. যাই হোক, লাইকনিডিস বলবে তাকে সেই সোনার পাত্র ফিরিয়ে দিতে, কারণ সে ভেবেছে যে যদি পট অফ গোল্ডটা ইউক্লিওকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পট অফ গোল্ডের ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ইউক্লিও হয়তো তার মেয়েকে লাইকনিডিসকে বিয়ে দিতে রাজি থাকবে। কিন্তু ব্যাপার হলো এইখানে চাকর অস্বীকার করবে। কার চাকর? লাইকনিডিসের চাকর, যে এই পট অফ গোল্ডটা পেয়েছে, কারণ সে চায় এই সোনার বিনিময়ে সে স্বাধীনতা পেতে চায়। বাট লাইকনিডিস প্রিভেলস। হি রিটার্নস দ্য গোল্ড আলটিমেটলি টু ইউক্লিও, who is so happy to get his treasure back that he agrees to the marriage between Lyconides and Phaedria. এবং শেষ পর্যন্ত চাকর তার স্বাধীনতা পেল। লাইকনিডিস পট অফ গোল্ড তার চাকরের কাছ থেকে নিয়ে ইউক্লিওকে দেওয়ায় ইউক্লিও পট অফ গোল্ড পেয়ে এতটাই খুশি হলো যে লাইকনিডিসের সঙ্গে ফেড্রিয়ার বিয়েতে তিনি রাজি হলেন। আইরনিক্যালি, ইউক্লিও লেটার bequeaths the pot of gold to the couple as a wedding gift. কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা এই কমিটিতে দেখতে পাচ্ছি ইউক্লিও, যদিও তিনি মাইজার, তিনি বলবেন এই পট অফ গোল্ড নিয়ে তার কি আর কাজ আছে, তাই তিনি এই সদ্য বিবাহিত দম্পতি লাইকনিডিস এবং ফেড্রিয়াকে তিনি তার ওয়েডিং গিফট হিসাবে ওই পট অফ গোল্ড দান করবেন। যাই হোক, পট অফ গোল্ডকে ঘিরে যেহেতু এই গোটা গল্পের আবর্তন এবং কেন্দ্রীভূত যেহেতু পট অফ গোল্ড, তাই পট অফ গোল্ড নামকরণ সার্থক। যদিও এর রোমান টাইটেলটা হচ্ছে আলুলারিয়া। টেক্সট শুরু করার আগে লেট আস নো দ্য ক্যারেক্টার্স। আমি যদিও আগে বলেছি একবার, তবু একবার দেখে নিই। লার ফ্যামিলিয়ারিস, হাউস হোল্ড গড, অ্যাজ প্রোলগ। প্রোলগ আসলে নাটক শুরুর আগে অনেকগুলো অ্যাক্টার্স কিংবা অ্যাক্ট্রেস তারা মঞ্চে সেটিংটা বলে দেন, অডিয়েন্সের সঙ্গে সরাসরি তারা সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে নাটকটা কোন দিকে এগোতে চলেছে বা নাটকের যে সেটিং সেটা বর্ণনা করেন। এখানে লার ফ্যামিলিয়ারিস এই প্রোলগ হিসাবে কাজ করছেন। নাম্বার 2, মাইজারলি ওল্ড ম্যান ইউক্লিও, এখানের একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। স্ট্যাফাইলা, হাউসকিপার। মেগাডোরাস, তার প্রতিবেশী, যে মেগাডোরাস এল্ডারলি একজন ব্যাচেলর ম্যান এবং সে ফেড্রিয়াকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। ইউনোমিয়া, মেগাডোরাসের বোন। লাইকনিডিস, ইউনোমিয়ার ছেলে এবং মেগাডোরাসের ভাগ্নে। স্ট্রবিলাস, মেগাডোরাসের স্টুয়ার্ড। কংগ্রিও, অ্যানথ্রাক্স, এরা দুজন কুক যাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে এসছে মেগাডোরাস। কংগ্রিও যাবে ইউক্লিওর বাড়িতে কাজ করতে এবং অ্যানথ্রাক্স থাকবে মেগাডোরাসের বাড়িতে কুক হিসাবে। স্লেভ, একজন চাকরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে লাইকনিডিসের চাকর এবং শেষ পর্যন্ত সে স্বাধীনতা চাইবে পট অফ গোল্ডের বিনিময়ে। ফেড্রিয়া, ডটার অফ ইউক্লিও, স্লেভস, কুকস অ্যান্ড ফ্লুট গার্লস। এছাড়া এরাই হচ্ছে চরিত্র। নাও দ্য সেটিং। দ্য সিন ইজ অ্যাট অ্যাথেন্স। অ্যাথেন্সে এই দৃশ্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আউটসাইড দ্য হাউসেস অফ ইউক্লিও অ্যান্ড মেগাডোরাস। ইউক্লিও এবং মেগাডোরাসের বাড়ির বাইরে। দ্য হাউসেস আর অ্যাট সাম ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট। পাশাপাশি বাড়ি যদিও একটু দূরত্বে তাদের বাড়িগুলো। অ্যান্ড বিটুইন দেম ইজ এ শ্রাইন অফ ফাইটস। এবং সেখানে রয়েছে ফাইটস মিনস গুড ফেথ, গডেস অফ ফেথ, তাকে ফাইটস বলা হয়। তার মন্দির রয়েছে। এ স্মল স্ট্রাকচার হুইচ ক্যান বি এন্টার বাই এ ডোর। একটা ছোট মন্দির, কিন্তু একটাই দরজা তার রয়েছে প্রবেশ পথে। এবং এই গুড ফেইথের মন্দিরে প্রথমে
ইউক্লিও পট অফ গোল্ড লুকানোর চেষ্টা করবে এবং পরে সেখান থেকে সিলভানাসের গ্রহে নিয়ে যাবে সে। Now let us start the text. The pot of gold. Lar familiaris appears as prologue from the house of Euclio. ইউক্লিওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রোলগ হিসাবে সে কাজ করছে। এখানে প্রোলগ একটাই ক্যারেক্টার, লার ফ্যামিলিয়ারিস। হি অ্যাড্রেসেস দ্য অডিয়েন্স, দর্শককে সরাসরি অ্যাড্রেস করছেন তিনি। ইন কেস ইউ ডোন্ট নো হু আই এম, যদি আপনারা আমাকে না জেনে থাকেন, লেট মি ব্রিফলি ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, আমাকে আগে পরিচয় দিতে দিন। আই এম লার ফ্যামিলিয়ারিস, দ্য গার্ডিয়ান স্পিরিট অফ দিস হাউস। সো who is Lar familiaris? Lar familiaris is the guardian spirit, the household god of this house. This house is of Euclio's house. That house from which I have just come, যে বাড়িটা থেকে আমি বেরিয়ে এলাম, I have been in charge of this house now for a great many years. অনেক বছর ধরে এই বাড়ির দায়িত্বে আমি রয়েছি। I have looked after it for the present owner and his father and his grandfather. বর্তমানের যে মালিক মানে ইউক্লিও, তার বাবা এবং তার দাদু, এদের দায়িত্বে আমি ছিলাম। ইট ওয়াজ দ্য গ্র্যান্ডফাদার হু পুট ইনটু মাই কেয়ার, ওই দাদু মানে ইউক্লিওর দাদু আমার পরিচর্যা করতো এ লং টাইম এগো, দীর্ঘদিন আগে, উইথ গ্রেট সিক্রেসি অ্যান্ড উইথ মেনি স্যাক্রেড ওথস এ লার্জ সাম অফ মানি, তিনি অনেক টাকাও রেখেছিলেন। হি হ্যাড বেরিড ইট আন্ডার দ্য হার্থ, হার্থ মানে ফায়ার প্লেস, যেখানে অগ্নিকুণ্ড থাকে, তার নিচে তিনি সেটাকে লুকায়িত অবস্থায় পুঁতে রেখেছিলেন অফ দ্য সেন্ট্রাল হল। অ্যান্ড হি চার্জড মি অন মাই অনার টু কিপ ইট সেফ ফর হিম, এবং তার জন্য যেন আমি এটা নিরাপদে রাখি। অন হিজ ডেথ বেড, তার মৃত্যুসজ্জায়, মাইজার দ্যাট হি ওয়াজ, তিনি তো কৃপণ ছিলেন, হি নেভার সেড এ ওয়ার্ড অ্যাবাউট দ্য মানি টু হিজ সান, তার ছেলেকে এই টাকার কথা একটুও কিছু বলে যাননি, ঘুণাক্ষরে বলেননি। ফলে তার ছেলে বলতে ইউক্লিওর বাবাকে বলে যাননি ইউক্লিওর দাদু। হি উড রাদার লিভ হিজ ওন সান এ পপার, কারণ তিনি তার ছেলেকে ভিখারি বানিয়েই রেখে দিয়ে গেছিলেন, পপার মিন্স বেগার, দেন লেট হিম নো অ্যাবাউট দিস সিক্রেট হোড, হোড মানে সম্পত্তি, ট্রেজার। অল হি লেফট হিম ওয়াজ এ লিটল বিট অফ ল্যান্ড, তিনি যেটা রেখে গেছিলেন কিছুটা জমি রেখে গেছিলেন, ফ্রম হুইচ হি কুড স্ক্রেপ এ লিভিং বাই সোয়েট অ্যান্ড টয়েল। সোয়েট অ্যান্ড টয়েল মানে ঘাম ঝরিয়ে কষ্ট করে, অতি কষ্টে দিনাতিপাত করত তার ছেলে। সো হি ডায়েড, তারপরে তিনি মারা যান, অর্থাৎ ইউক্লিওর দাদু মারা যায়। দ্য ওল্ড ম্যান হু এন্ট্রাস্টেড মি উইথ দ্য মানি, তারপর সেই বুড়ো আমাকে টাকার দায়িত্ব রেখে যায়। অ্যান্ড আই বিগেন টু টেক নোটিস অফ হাউ দ্য সান উড ট্রিট মি, আমি দেখলাম যে তার ছেলে আমাকে কেমন ট্রিট করে। হোয়েদার হি উড বি মোর অর লেস ডিউটিফুল দ্যান হিজ ফাদার, তার বাবার চেয়ে বেশি কি নাকি কম কর্তব্যপরায়ণ আমি দেখলাম। হি ওয়াজ ফার লেস ডিউটিফুল, তা সে আদৌ কর্তব্যপরায়ণ নয়, অ্যাজ ইট টার্নড আউট, অ্যান্ড ফার লেস রেসপেক্টফুল টু মি, এবং আমার প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতো না, অর্থাৎ আমার পূজা অর্চনা করতো না। লাইকওয়াইজ আই ডিড অ্যাজ লিটল অ্যাজ পসিবল ফর হিম, ফলে আমিও তার জন্য খুব কমই করলাম। অ্যান্ড হি লাইকওয়াইজ ডাইড, এবং সেও মারা গেল, হ্যাভিং ইস্যু টু উইথ দ্য সান হু নাও ওনস দ্য প্রপার্টি, যার এখন এই সম্পত্তির মালিক, যে এখন মালিক বলতে ইউক্লিও। হি ইজ এ ম্যান অফ সিমিলার ক্যারেক্টার, সেও একই চরিত্রের একটি লোক, টু হিজ ফাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ডফাদার, তার দাদু এবং তার বাবার মতোই কৃপণ, মাইজার। বাট হি হ্যাজ এ ডটার, কিন্তু তার একটা মেয়ে রয়েছে। এখানে এই এ ডটার রেফার্স টু ফেডরিয়া। সি ইজ ভেরি কাইন্ড টু মি, সে আমার প্রতি খুব দয়াপরবশ। ব্রিংস মি ডেলি অফারিংস অফ ইনসেন্স অর ওয়াইন অর সামথিং, প্রত্যেক দিন আমাকে কিছু না কিছু দিয়ে পূজা অর্চনা করে, ফ্লাওয়ার্স টু, ফুলও দেয় আমাকে। সো অ্যাজ এ রিটার্ন ফর দিস অ্যাটেনশনস, এই মনোযোগ দেওয়ার বিনিময়ে, I have arranged that Euclio, that's her father, Euclio তার বাবা, shall find this treasure and thus be in a position to give her in marriage, if he so wishes, যদি সে চায় তাহলে তার মেয়ের বিয়েতে এটা দান হিসাবে দিতে পারে। As a matter of fact, a certain young man of good family has already been to bed with her, তা ব্যাপারটা হলো যে ইতিমধ্যেই একজন ইয়াং ম্যান তার সঙ্গে বিছানায় গেছে, অর্থাৎ সিডিউসড হার। হি নোজ কোয়াইট ওয়েল হু সি ইজ, বাট সি ডাজ নট নো হু হি ইজ, অর্থাৎ ফেডরিয়া জানে না কে সেই ছেলেটা যে তাকে সিডিউস করেছে। অ্যান্ড দ্য ফাদার ডাজ নট নো এনিথিং অ্যাবাউট ইট অ্যাট অল, এবং বাবা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, অর্থাৎ ইউক্লিও তার মেয়ে ফেডরিয়ার এই ব্যাপারটা জানেই না। হি থিংস সি ইজ স্টিল এ ভার্জিন, এবং তার বাবা মনে করে তার মেয়ে এখনো পর্যন্ত ভার্জিন রয়েছে। ভার্জিন মানে সতী। What I am going to do is to get the old gentleman who lives next door to ask for her in marriage. That will make it easier for the young man, the one who has slept with her,
to pop the question. This old gentleman is an uncle of the young man. Uncle, you understand, বুঝতেই পারছো এখানে আঙ্কেল বলতে মামাকে বোঝানো হচ্ছে, of the boy, সেই ছেলেটার মামা, who seduced her that night, যে তাকে ওই রাত্রিতে সিডিউস করেছিল। It was harvest eve, ফলে হারভেস্ট ইভে ওই ছেলেটা সিডিউস করেছিল ফেডরিয়াকে। Noises are heard in Euclid's house, ইউক্লিওর ঘরে একটা চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শোনা গেল। There is a master shouting as usual, এই যে মালিক, এখানে মাস্টার রেফার্স টু ইউক্লিও, বরাবরের মতো চেঁচাচ্ছে। He is turning his old housekeeper out of the house, সে তার ওল্ড হাউসকিপারকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। এখানে হাউসকিপার হচ্ছে স্টাফাইলা, so that she shan't know what he is up to, ফলে তার কি রয়েছে সেটা যাতে সে না জানতে পারে। I expect he wants to have a look at his money, আমার মনে হয় সে তার টাকাটা একবার দেখে নিতে চায়, অর্থাৎ পট অফ গোল্ডের দিকে একবার নজর দিতে চায়। টু মেক শিওর ইট হ্যাজ নট বিন স্টোলেন, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে যে তার মানি হ্যাজ নট বিন স্টোলেন, মিনস পট অফ গোল্ডের পজিশন তাই সে সবসময় নজরে রাখতে চায়। ইউক্লিও অ্যাপিয়ার্স অ্যাট হিজ ডোর, বাড়ির দরজায় ইউক্লিওকে দেখা গেল, পুশিং দ্য ওল্ড ডেম স্টাফাইলা আউট ইনটু দ্য স্ট্রিট, রাস্তায় বের করে দিচ্ছে স্টাফিলাকে। ইউক্লিও, গেট আউট আই সে, আমি বলছি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। গো অ্যালং উইথ ইউ, যাও। গেট দ্য হেল আউট অফ হেয়ার, ইউ স্নুপিং সুইভেল আইড ওল্ড বিজিবডি, সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখো এবং এইভাবেই আমার সম্পত্তির উপরে নজর দিচ্ছ। স্টাফিলা, হোয়াট হ্যাভ আই ডান, আই উড লাইক টু নো, আমি জানতে চাই আমি কি করেছি। হোয়াই মাস্ট ইউ বিট আ পুয়ার লং সাফারিং ওমেন, ইতিমধ্যেই দীর্ঘ দিন যে ভুগেছে যে মহিলা, তাকে কেন তুমি প্রহার করো। ইউক্লিও, টু গিভ ইউ সামথিং টু বি লং সাফারিং অ্যাবাউট, যাতে তুমি আরো ভুগতে পারো দীর্ঘদিন। তাই এইভাবে ইউক্লিও বরাবরের মতোই তার ওল্ড সার্ভেন্ট স্টাফিলাকে ট্রিট করছে। অ্যান্ড টু মেক ইউ সাফার অ্যাজ মাচ ট্রাবল অ্যাজ ইউ কজ, তুমি আমাকে যতটা সমস্যা দিতে চাও ততটাই তোমাকে আমি ভোগাতে চাই। স্টাফিলা, বাট হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ টু টার্ন মি আউট অফ দ্য হাউস, কেন তুমি বাড়ির বাইরে আমাকে বের করে দিচ্ছ। ইউক্লিও, হোয়াই ডু আই হ্যাভ টু গিভ ইউ রিজনস, তোমাকে কি কারণ দেখাতে হবে, যুক্তি দিতে হবে। মাই ওয়ার্ড, ইউ আর জাস্ট আস্কিং ফর এ ক্রপ অফ ব্রুইজেস, আমি চাই তোমাকে ভালোই পেঁদাতে, ঘাড় ধাক্কা দিতে। গো অন, গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডোর, ওয়াক, যাও এখান থেকে চলে যাও। সি সাফলস এ ফিউ স্টেপস অ্যাওয়ে, কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেল স্টাফিলা। জাস্ট লুক অ্যাট হার, দেখো। দ্যাটস হোয়াট সি কলস ওয়াকিং, ওটাকে নাকি হাঁটা বলে, মানে একটু গেছে তো সেটাকে ব্যঙ্গ করে ইউক্লিও বলছে ওটাকে নাকি হাঁটা বলে। আই উইল টেল ইউ সামথিং ওমেন, ইফ আই ক্যান গেট মাই হ্যান্ড অন এ ক্লাব অর এ গোড, যদি আমার কাছে মুগুর থাকতো, ক্লাব মানে মুগুর, আর গোড হচ্ছে এমন একটা পেরেকের মতো জিনিস যেটা দিয়ে হাতিকে ছোটানো হয়, তো থাকতো যদি, তাহলে আমি বুঝিয়ে দিতাম। আই উইল কুইকেন আপ দ্যাট টর্টয়েজ পেস অফ ইয়োর্স, তাহলে তোমার ওই কচ্ছপের মতো হাঁটার গতিকে কি করে বাড়িয়ে দিতে হয় আমি দেখাতাম। স্টাফিলা, লেট দ্য গডস গোড মি টু এ গ্যালোজ ইফ আই উইল পুট আপ উইথ দিস সর্ট অফ স্লেভারি এনি লঙ্গার, ও ঈশ্বর যদি আমাকে, দেবতারা যদি আমাকে ফাঁসির দড়ির ফাঁস পর্যন্ত আমাকে যদি চালিত করতেন, তাহলে আমি এই স্লেভারি থেকে অন্তত মুক্তি পেতাম। ইউক্লিও, হোয়াটস দ্য উইকেড ওল্ড হ্যাগ মাটারিং টু হিমসেলফ, এই বুড়ি কি বিড়বিড় করছে। আই হ্যাভ গুড মাইন্ড টু পোক ইউর টু আইজ আউট, আমি তোমার দুটো চোখ গেলে দেবো। ইউ ড্যামড ওল্ড উইচ, সো দ্যাট ইউ ওন্ট হ্যাভ ওয়ান টু কিপ অন মাই বিজনেস, যাতে তুমি আমার কাজকে লক্ষ্য নজর রাখতে না পারো। আসলে ইউক্লিও এতটাই পজেস্ট হয়ে পড়েছে তার এই পট অফ গোল্ড নিয়ে, সে কোনোভাবেই চায় না স্টাফিলা জানতে পেরে যাক তার এই পট অফ গোল্ডের ব্যাপারটায়। গো অন নাও, এখান থেকে চলে যাও। আহু, ফার্দার অফ, আরো দূরে চলে যাও, ফার্দার। সি মার্চেস টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য স্টেজ, মঞ্চের অন্য পাশে চলে গেল। দ্যাট উইল ডু, ওটাই হবে। স্টপ দেয়ার, ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। নাও বাই দ্য হ্যান্ড অফ হারকিউলিস, ইফ ইউ মুভ ফ্রম দ্যাট স্পট দ্য breadth of a finger or the width of a nail before I will tell you to, I will send you to school with the hangman by Hercules I will, যদি হারকিউলিসের দিব্যিকাই বলছি, যদি তুমি ওখান থেকে এক আঙুল চওড়া কিংবা এক নখের দূরত্ব যদি তুমি নড়ো, তাহলে তোমাকে আমি সেই মানে হ্যাংম্যানের কাছে স্কুলে পাঠিয়ে দেবো, হারকিউলিসের দিব্যি দিয়ে আমি বলছি। সি ইজ দ্য উইকেডেস্ট ওল্ড বেলডেম, বেলডেম মানে মহিলা, আই হ্যাভ এভার সিন, সবচেয়ে বদমাস মহিলা যা আমি দেখেছি। আই এম শিওর সি ইজ, ফলে এখানে সি বলতে স্টাফাইলাকে ইন্ডিকেট করছে। ইউক্লিও কোনোভাবেই স্টাফিলার এই কাজকর্মে খুশি নয় এবং সে মনে করে যে স্টাফিলা জানতে পেরে গেছে পট অফ গোল্ডের ব্যাপারে এবং সবাইকে ব্লাদারিং করে বেড়ায়। আই গো ইন ডেলি টেরর অফ হার গেটিং দ্য
better of me by some slight trick or other, or sniffing out that hidden gold, নাহলে ওটা প্রকাশ করে ফেলবে ওই হিডেন গোল্ডের ব্যাপারে, আমি তাই সবসময় ভয়ে থাকি। She is got eyes in the back of her head, চোখের পিছনে যেন মাথার পিছনে দুটো চোখ রয়েছে তার, blast her. Now I must go and take a look at my gold, আমি এখন ঘরের ভিতরে যাই এবং দেখে আসি সোনাটা ঠিক আছে কিনা, and make sure it is where I put it, আমি যেখানে এটা রেখেছিলাম সেখানে আছে কিনা দেখে আসি। The damned stuff is driving me off my head with worry. Oh, এই damned stuff here refers to the pot of gold, আমার মাথাকে যন্ত্রণা ক্লিষ্ট করে তুললো। He goes back into the house, যাই হোক সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। স্টাফিলা, God save me if I know what's troubling the master. উফ, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, আমি যদি জানতাম আমার প্রভুর কিসের জন্য এত সমস্যা হচ্ছে। Whether he is off his head or what, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি কি জানি। I have known him turn me out of the house like this 10 times in one day. প্রতিদিন প্রায় 10 বার বাড়ি থেকে আমাকে এরকম বের করে দেয়। I don't know what's come over him, তার যে কি হলো আমি যদি জানতে পারতাম, আমি জানি না তার কি হলো। Indeed I don't know. Sometimes he will stay awake all night, কখনো কখনো সারা রাত জেগে থাকে, and then spend the whole day sitting indoors, তারপরে সারা দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকে, like a crippled cobbler, খোঁড়া মুচির মতো বসে থাকে ঘরের ভিতর। And his poor daughter, আর এদিকে তার হতভাগা মেয়েটা, with a baby coming, যার বাচ্চা হতে চলেছে। How I am going to save her from disgrace, I don't know, আমি জানি না কিভাবে তাকে অপমানের হাত থেকে আমি রক্ষা করতে পারবো কিনা। It will have to be hushed up somehow, যাই হোক এটা তাড়াতাড়ি করতে হবে, চুপে চুপে করতে হবে। But goodness knows how, কিন্তু ঈশ্বর জানে কেমন করে আমি করতে পারবো। There's nothing for it, it seems to me, but to find a rope and make myself into a capital I. আমি জানি না আমি কিভাবে পড়বো, মনে হচ্ছে আমাকে একটা দড়ি নিতে হবে এবং ক্যাপিটাল আই করে তুলতে হবে আমাকে, অর্থাৎ আমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে। She puts herself into a posture of hanging corpse, যেন ঝুলন্ত শবদেহের মতো করে ভান করলো। ইক্লিও কামস ব্যাক রিঅ্যাসিওর্ড, যাই হোক ইক্লিও ফিরে এলো নিশ্চিত হয়ে, মানে অর্থাৎ সে পট অফ গোল্ড দেখতে পেয়েছে। ইক্লিও বলছে অল সেফ, যাই হোক সব নিরাপদেই রয়েছে। আই ফিল বেটার উইথ দ্যাট লোড অফ মাই মাইন্ড, উফ আমার মনের যা চাপ গেল একটু স্বস্তি বোধ করছি। টু স্টাফিলা, স্টাফিলাকে বলছে অল রাইট ইউ ক্যান গেট ব্যাক ইন, যাই হোক তুমি ভিতরে যেতে পারো। অ্যান্ড কিপ অ্যান আই অন দ্য থিংস ইন দেয়ার, সব জিনিসের উপরে নজর রাখবে। স্টাফিলা, কিপ অ্যান আই অন থিংস, জিনিসপত্রের উপরে নজর রাখবো। হোয়াট ফর, কি জন্য? ইজ সামবডি গোয়িং টু স্টিল দ্য হাউস, কেউ কি তোমার ঘর চুরি করতে যাচ্ছে? There's nothing inside it worth stealing, তোমার বাড়িতে তো চুরি করার মতো কিছুই নেই। I am sure nothing in the house at all but cobwebs, মাকড়সার ফাঁদ ছাড়া আর তো কিছুই নেই, ফলে তোমার ঘরে কি থাকবে যে চোর চুরি করতে আসবে? বন্ধুরা, আমাদের টেক্সট এতটাই পর্যন্ত পড়া থাকবে। নেক্সট ভিডিওতে আমি পরবর্তী অংশ নিয়ে আসবো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড লাইক অ্যান্ড কমেন্ট। থ্যাংক ইউ।